Jepang korelio. Ane buka sujuk. Pada kahane kahua mereka tidak guna nih. Alita kau hari buria kau tu ni. Wah, awalnya memang hari itu dah. Wah, dokter. Nah, wah, itu dia ni. Pada macam mana kita kalau berkhalau di mana ni? Ane, orang betul kimbulu. Ane, Jepang burio. Aduh. Gahana dana kanu hat mas ya. Ikatan apa nak Ane, horas set. Kegi bang. Aduh, मैं ऊपर नहीं ले हलवे नहीं दबायो जो। बोला aku. Apa dia हलवे ni? Oh, merah ni ada. Mereka lagi tu mana kau? Bahulah kau le. Dah nak itu kau lega deal macam tu pala. Oi, aduh. Hemi kata kala hat perai bok apa ni? Hat kata kala hat bekam katu beti apa? Oye, gaal katia pada paisang lain ni ada honde. Gaal katia pada tuni lain ni beraka nama mah gaal mana? Dua me, dapat tu narangan. Ada upan di dalam ni dah hambe dan ada. Kian lagi. Udah pada mana? Udah pada mana? Me, muka tu me. Ale apa yo? Ane gala katus. Ale Raul. Dua memang gala tu burung orang ni kuda bandar. Mana kau hari kuda akal ada kalu ni kau lah. Bari sekolah barat kan kan. Oh, ekana ngat. Sekolah ni pun kan ni gaya. Mana nak tu lagi ya? Sekolah orang mana lagi johor tu hitia gaya. Kadang bahan ni apa ni? Melayu bar. Makat. Nombor ke rata di ni. Natua. Me. Bar. Kan me yoi. Maka macam. Kita lagi kaya kaya huda na. Aduh me. Bekasa di honde. Mana? Kata beri tamai kamu saya aku mah. Kamu saya kata beri tamai aku mah. Oh je. Udah panjang agak lepas. Udah me ni ada muka. Tiba-tiba tidak ada honde tu honde. Maka kita kaya ni biasa. Iwasan nak kata hati ni. Bukanlah. Iwasan dah buka udah ada pada ke dia. Kalau dah ada wilayah tu kau macam kau lagi. Me, saya kan emejoi. Pokoi. Mata me. Oi. Bola hai kalau dia. Me, saya kan mata me hoi lagi me. Paule bitter di kat dana kan. Paule bitter dah leleh kata kena leleh. Macam, mana mandak ke paule tu bitter balik balik emo cakap koli beli. Apa atam? Dua me. Paula lagi bitter dia kan ni mangahan ni. Garati. Ate. Gara katus. Nah, oi. Pau. Bitter macam pijak ke dah buat ni. Apa ye kan ngat. Me. Paula bitter dia kan ni. Paula bitter di kat dana kan no. Paula bitter dana kan no. Dengu bar dana kan ada halnya. Mana dia mo. Apa malah bitter nak dia dah. Apa ye kan ngat. Ini apa bala ada langit lepas honde. Ada langit dah kau. Ohe anung ke paula istri tangan hoyan ni. Ada. Ohe tu kau anung ke paula istri hoyan hari dapat. Hari bang ahal dia doktor dia nak pandita kan tu. Oh. Jangan kagahan dia lagi. Paula ke istri aku orang macam balik kan nanti paula kau apa ni? Pandita ni. Paula kau. Balik kan nanti kau ni kau. Itu kan kalau dia ada. Itu kan hoyan dia ni. Me. dah hola kagahana dennage pawule kී දෙනෙක් විතර ඉන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපේ පවුලේ වැඩි වෙනා මල්ලි පුංචි පවුල හතරල්ලුනේ පුංචි පවුල නා අන්න වගේ තමයි 12 දෙනා අද පුංචි පවුලක් වෙනවා අපි දෙනා දෙක 12 දෙනා ඇත්තේ දැන් 12ක් වෙනකොට පුංචි පවුලක් මහ විශාල එකක් නෙවෙයි එක බයිසිකල් එකේ යන්නේ අපි 12 දෙනාම බුදුහාමේ බයිසිකලේ 12ක් වෙන්නේ කොහොමද ඒ තරම් පුංචි පවුල කොහොමද දැන් ඔය 12 දෙනා බයිසිකලේ යන්නේ සීට් එකේ කියලා මැද පොල්ලේ කියලා හදල් එකේ දෙන්න
බෙල්ල එකක් කෙනා. බෙල්ල එකෙත් යනවා. නැත්නම් බෙල්ල එක ගහන්න උඹේ. ඉන්ටවලේලාවට බෙල්ල එක ගහන්න බෑ. කොලේ ගිහිල්ලා ඒකවත් දන්නේ නැහැ කොහොමද. ඉතින් ඊට පස්සේ ඉස්සරහා පොල්ලේ තව එකක් කෙනෙක් ගන්නවා. දැන් පොළු කීයක් දෙනවද බයිසිකලෙට? දැනට පොළු දෙකයි මගදී අහුවෙන පොළු දාගන්න. අහුණු තරමක් පොළු ගමයි ඉතින්. ඊට පස්සේ ඉතුරු සේමරමල යන්නේ පිටිපස්සේ ගරිජ් දෙකේ. ඈ මොකද? මොකේද? බයිසිකලේ පිටිපස්සේ වාඩි වෙලා යන ගරිජ් දෙකේ. මොකද ගැරිජ් එකක් තියෙන්නේ? පොළ බයිසිකලේ පිටිපස්සේ ගරිජ් දෙක වාඩි වෙලා යන ගාන කකුල් දෙක දෙපැත්තට දාලා. ඒක ගැරිජ් එකයි ඔය. ඒක ලැගිජ් එක. ගරිජ් දෙක මොකෝ බං ගරිජ් දෙක මොකෝ. තොම්බද මිලේ බෑ දොඩන්න. හොරු කඩ පුලා ආච්චුවා. බල කියවෙන්නේ නැතපල්ලේ හුලන් යනවා. ඒක තමයි. මේ එතකොට දැන් ඔය 12 දෙනෙක් ඉන්න පාවුලේ වැඩිමල කවුද? වැඩිමලා මාම. ආ ඉස්සෙල්ලා ඉපදිනේ මේ. ඒ මොලා ඊටන්තයි. ලොකු අයියා ගෙදර. දැන් වැඩිමලා මේ එක්කෙනා ඉස්සෙල්ලා ඉපදිලා තියෙන්නේ හරියයි. ලොකු අයියා ගෙදර. දැන් අපේ බවල නම් ඉස්සෙල්ලා ඉපදිච්ච එක්කෙනා තමයි වැඩිමලා. අපි එහෙම ඔච්චරම ගා. දැන් අපේ බවලේ වෙන විදියක්ද? ඔව් ඔව්. හරි අපි හරි. ඔක්කොම කතා කරගෙන තමයි වැඩ කරන්නේ. බෙදා හදාගෙන තියෙන්නේ අපි. බෙදාගෙන කනවා මට පේනවා. ඔව්. එතකොට පවුලේ බාලයා. බා බාලයාත් මල්ල දෙන්නෙකුට බාලා. තව දෙන්නෙක් ඉන්න මල්ලිලා. මල්ලිලා දෙන්නෙකුට බාලා මල්ලි මේ. බාලා. එතකොට මද්දු මෙයා. මැදුම මේ. ආ ඒකම මම. ඒක දෙක ඔව් ඔව් එයාට දුන්නා. දුන්නේ? දුන්නේ දැන් හොදා නෑ දුන්නේ නෑ. අත දුවිලා කරගන්න පුළුවන් වඩිය බෝල. එක්කලාගේ ඇත්තනේ. අපෝයි. නේ? ආ. අපත ඔය පවුලේ චන්දිය කවුද? චන්දිය මෙයා ගුටි ගානේ මා. බත ගාලා ගුටි කන මූණක් තමයි තියෙන්නේ. ඔව් මෙයාත් එක්ක හිටියෝ කොහොම කන්න එන්නේ. දැන් මෙයා ඔය චන්දිය මයික් කාලිය කුටි ගන්න මෙයා. හරි හරි. 50ක් එක්කුණා තනියෙන් කුටි ගන්න කොල්ලේට අපේ. ඉස්සුවා මේ 50ක් එක්ක තනියෙන් ගුටි කනවා චන්දි කනවා. ඊ වෙනකම ගහුවා මචං අතන. පතනේ වාගේ. පතනේ. කායිලා තියා බීඩි කාලක්. බීජ ගෑලා ගැහුවා. කාලේ ඉස්කෝලේ ගාවේ හරන තරම දෙන්නේ කිදිය උද්දේ නැට ගැව්වා ගහිලක් එක කලින් මේ බහලා යන්නේ. මේ තාම බහලා යන වැඩි එහෙනම්. අන්න ගාව්වා මචං අපි ගහිල මාළ ගහිලක් ගාව ජීවිතේට ගහලා නෑ එහෙම ගහිල්ල. උන් දෙන්නේ අපිට අතක් ඉස්සුවේ. ඒ මොකද? ආ මේ දිනකට ගහලා නැහැ. උන් දෙන්න ගහුවේ නෑ අපි දෙන්නට. ගහන්නේ එතන මොන දක්කාම. නෑ අපි කිය උම්මල ගහිල්ලක් අපි ගහපු ගහිල්ලක. බයයි. උන් දෙන්න ගහුවේ නෑ අතක් කිව්වේ නෑ. ඒ? අනේ එකක් ගහුවේ නෑ. ඒ මොකද? උන් දෙන්නගේ අතපය නෑ. අනේ හත්දේ. අතපය නැති මිනිසුන්ට ගහන්නේ ඔය. තියරවට ගහන අපි කුටි ගන්නේ උඹ කුටි ගහපන්. නවම්බර් එකේ චන්දිකම ඒක. යහෝ. අතේ නෑ චාන්දි කුටි ගන්න වයිද? අතපය නැති මිනිසුන්ට ගහන්නේ. කන්නේ කාරණා හැල්ලා තියෙ කෙනෙකුට බැල කුණු හබ්බේ. ඒ මිනිහ බැලයි. ඒ විදිහ වචනයක් කිව්වේ නෑ මචං. ඒ? මට වචනයක්වත් කිව්වේ නෑ. එතන කියාවේ මේ මිනිහට ඇහිලා නැහැ නේද? මට ඒ ඇහෙන්න කනට ගල්ල බෑනේ ඒ බෑනේ නෑනේ මචං. ඒ මොකද? ගොළුවේ. අඳ කොළු මිනිහෙක් මිනිස්සුන්ට බැලලා මම තියෙනවා. කතාවල බැලුව දිව නැත. ඉතින් දොඩාවිය එතකොට මේ පවුල චන්දිකම කොහොමද පවුලේ? පවුලේද? ඔව්. පවුලේද? ඔව්. පවුලේ ගාන්දි කමේ කිව්වේ. ඒ කියන්නේ ගෙදර චන්දිකම. ගෙදර බැල මූට ගහලා තිබුණ පවුලේ දවසේ. ඒ? වැඩක් නැහැ. ඕන නැති යදනේ. ඈ? දැන් මොකද එන්නේ බයින්නේ? ඈ? දෙන්නේ එක ගෙදර ඉන්නේ. ආ. එයාට ගහන්න බැරි වුණා මට ගහනවා. මට ගහන්න බැරි වුණා මෙයාට ගහනවා. ඇත්තේ? මොකද දැන් කුටි ගහමුකෝ වාගේ දාන්නේ. වැඩක් නැහැ ඉතින් දවසක් ඉතින් පොඩි සද්දයක් දාන්න ගියානේ අපේ ගෙදර එක්කනටම. ආ. සද්දයක් දාන්න ගියා ගෙදරට. විදුනත් ගගා හිටියා හැබැයි. හේඩියගේ. ඒ රාජවල හද ඉතන විදුනත් ගගා හිටියා අපේ එක්ක. බලන්න මේ රාදල හරිම ජෝද ගන්නවා ගෝන් ගෑණිය. අපේ ගෙදර එහෙම. ඇත්තේ? ඔව් ඔව්. ආ ඉතින් ඊට පස්සේ ඉතින් පොඩි සද්ද දානකොට ඉදලෙන් ගහුවමට දෙකක්. දැන් ගහුව දෙකක්. ඉදලෙන් දෙකක් ගහනකොට ඉදල කඩන දෙකට. ආ. මං දිව්වා. දිවනකොට ඉදල් බාගෙන කිසි කල්ල ගැහුවා. ආ 100යි. එතකොට දෙකමාරක් ගැහුවා මට. මම නිදාගෙන හිටියේ මචං. ආ මියා නිදාගෙන. මෙයාට ගහන වෙලාවේ නිදාගෙන හිටියේම. ඔව්. මචං අහුන සද්දේ. ඔව්. මම නැගිටන යන්න හදනකොටම මචං මට පඩයක් ගිය මං ආපහු දාලා. ගිහින් ඉතලා. හතරා ගහන්න දුක හිතෙන්නේ ඔව්. පඩ කියලා බැරි වුණානේ. එතකොට
ගමේ දන්දිකම කොහොමද? ගමේ තැන්දි ගම. අපිට ගමේ සලකානේ දෙයියන්ට වගේ. මන් දැකලා ඔය කියලා අපි දෙන්න නෙමෙයි. අපි දෙන්න පාන එනකොට ගමේ මිනිස්සු එනෝනේ. එනකොට මචං අම්මට සිරි අපි දෙන්නට සලකන්නේ. පාන මොන දාගෙන. මොනට එන්න දෙන්නේ අපිට පාරේ යන්න දෙන්නේ නැහැ. පාඩුවේම තමයි. පානුවෙන්ම තමයි. ඒ තරම් පුදුමාකාර ආදරයක් තියෙනවා. අරේම එක් කියන්නේ. ඔව්. ඈ වලෙන් ගොඩට එන්න දෙන්නේම නැහැ. ඇත්තයි. වලටම. වලේ දාගෙනම දෙන්නේ නේ. හොඳයි දන්දිකම නම් නවම්බර් 1යි. එතකොට ඔය පවුලේ යමක්කම තියෙන්නේ කාටේ? මට. අහුද මොනවද තියෙන්නේ? කාටව අතනක හිඟාකාර ජීවත් වෙනවා. ඒ තරමට තියෙනෝනේ. ඔහෙට තියෙයි? අපි ඉල්ලන්නේ නැහැ මචං. මට තියෙන මා විදියට හොඳේ මොනවද? අනුන්ගේ දේවල්. අනුන්ගේ දේවල් තමන්ගේ වෙනවා? අනුන්ගේ තමයි මම තමාගේ කරගන්න හදාන්නේ. හරි. ඒක ඔහෙ ඒ කියන්නේ මේ අර ඔහෙ වගේ තමයි මම. මොකද්ද මම? ඔහෙ මොකද්ද? අනුන්ගේ වල කියනවා කි. ඇත්තේ? ඔහෙට වෙලන්නේ. මේ ඔව්. එතකොට ඒක නෙමෙයි. ඔය තෝමු කෑල්ලට මොකක් කියලායි? මොකද? කටට මොකක් කියලායි? මොකද වෙලා තියෙන්නේ? ගෑම්ලගේ කට්ටුවේ පේන්න. එකනම් අත්තුවේ බා පේනවා. අච්චාරු පීරිසිය වගේනේ ඔය ලෝක. නෑ මචං ඉතර මෙතර බලන්නේ නැහැ. ඔක කොහොමද බලල්ලුනේ? අපේ ගෙදරක් කෙනා ආ? තොම්බැතිල්ලුව ලීග්ගලේ. එතකොට බලල්ලුනේ අල්ලපු ගෙදරින් හොරා කන්න ගිහිල්ලා. අල්ලපු ගෙදර හොරා ගන්න කියලා තොම්බතුල්ල ලීග් ගාලේ. බුදුආවේ මේ කොණ්ඩු කුණ්ඩු කතා වගේ නේ. ඔව් මල්ලි ඒ කාලේ මෙච්චර බලන්නේ නැහැ මචං. ඔය බීඩියක් අහන්න බැලුවා. ඔයකට වල එපත් නිකන් වෙලා කරන බලල් කරන් යන්නේ. අම්බේ එයාව පලා කරන් තමයි යන්නේ. යන්නේ බලලේ ඇති. අත්තේ මන්න දන්නේ මේකේ හැටි. මේ එතකොට මේ අම්මා කවුද? අදෝ මොකෝ? ඔන්න නගින තැන. අයියයි මොකෝ? උදේ වන්දන අම්ම මතක් කරලා ගෝන් අල්ලා. මුනි හයකෝ වලහංකෝ. හා. ගහම් තෝය හැම. ගහන දනවලින් වම් පායේ සුලංගියේ. ගහිල්ලේ. තුවාමේ ගහපු ගහිල්ලට මන් දැන් ගෙනියන්න ඕන මට හරියට. ගහන්න බයයි. ගහන්න බෑ උඹට. මුටි ගන්න වෙනවනේ ගහුවා. ඔව්. මං අහන්නේ අම්මගේ නම මොකද්ද කියලා. අම්මා කවුද කියලා. තාත්තගේ ගෙදර එක්කෙනා. අන්න හරි. කාටවත් කියන්න බෑ හොරු මම. අපේ අම්මා ගානු කෙනෙක්. ඇත්තේ? තව? අපේ අම්මා බැලලින්නේ පිරිමි කෙනෙක්. ඒ මොල ඊට හොඳ. නැහැ ඔයි. අම්මගේ නම කියනවා. හංසවති දේවී කිව්වා. අන්න හරි. තාත්තා කවුද? තාත්තට කියනවා ෆාදර් කියලා. අපේ පැත්ත පියා කියලා කියනවා. අපේ පැත්තේ කියනවා හිටී ගමන් ගියා කියලා. ඒ කොහෙ ගිහිල්ලා? ගෙදරින් තරහ වෙලා යනවා. ඇත්තේ? එතකොට ඩැඩි කියනවා. පුංචි අම්මත් එක්ක තරහ වෙලා යනවා හිටී ගමන්. පුංචි අම්මන්ට කරා වෙන මක්කලේ අපොච්චි. එන්නේ මන් දන්නේ නැහැ හොඳේ ඒක හඳු වෙනවා තරහ වෙනවා. ඇත්තේ? නැහැ තාත්තගේ නම අහන්නේ. තාත්තගේ නම බලන්න අපේ තාත්තා නම. දන්නව නම් අහනවා. අම්ම බලන්න තේ කියපන්. දන්න හැනේ එල්ල. ඩැඩි ඩැඩි? ඩැඩි නෑ පප්පා. පුප්පන් ඉන්නේ මේ දවස්වල. ඒ මොකද? අම්ම තරහ වෙලා. බුදුහාම අම්ම තරහුනේ කියලා ළමයින්ට පුප්පලා හරියන්නේ. එහෙම නෙවෙයි රෝම දත්ත රුසියයි කිව්වා. අන්න හරි. ඔව්. මේ ඒක නෙවෙයි. ඔව් මොකද? මට ආරංචියක් ආව මේ ඒ දෙන්න හොල දෙන්නත් එක තරහේ ගියා. තරහයි මහ මෝඩ මිනිස්සු බං. ඒ හද්දේනේ අම්මට අපොච්චි දැන් මෝඩ මිනිස්සු කියනවා. පිට කාටවා කියලා බැලුම් අහන්න. අනේ හද්දේ නම්මද කියනවායි. අම්මයි තාත්තා දෙන්නම තරහයි අපි දෙන්නත් එක්ක. ඒ මොකද? ඒ දෙන්නට කසාදෙට අපි දෙන්න නැත්තම් කොනේ නැtei කියන්නේ. දෙයියනේ නම්මදගේ පවුලක් මේක. ඒ බලවාගෙන නෙමෙයි අපි දෙමාපිය හදලා තියෙන ඒ විදිය. හද්දේනේ අම්මගේ තාත්තගේ කතාවතට අත්යන් කරනවා ළමයි. නෑ ඒ පළවෙනි කසාදනේ මචං. කාගේ? ඒ දෙන්නගේ. ඒ ඒ දෙන්නගේ පළවෙනි කසාදනේ. දැන් ඒක නැත්තම් කරන්න යන්න බැරිව නෑ කියමු. තරහ වෙන්න ඕනේ ඒ දෙන්න දාපහු බලින්න තියුනේ නේ නේද අත්තම් කොල්ලෝනේ අපි. හද්දේයනේ. අනිත් කාල පුංචි අම්ම බල ඉන්නවා හැමතිස්සෙම. දැන් මේ වගේ දරුවෝ වාසනාවක්. ඒ පවුලට. හොඳයි. මොන වුණා එක කුසේ උපන් දෙමව්පියෝනේ. අන්න. ඒ මිනිහත් එක්ක එක කුසේ ඉපදිලා තියෙන අම්මා අපොච්චි. මොකද? මෙයාත් එක්ක එක කුසේ ඉපදිලා තියෙන අම්මා අපොච්චි. නැතු ඒ දෙන්න අපිට වැඩි මල්ලේ දෙන්න. වැඩි මල්ලේ ඉන්න. ඔව්. මේ? එහෙම නෙවෙයි. ඔව්. මෙහෙට කතා කරා කිව්වා. එන්න අපිට හරක කියලා. දාක්කා යන්න බෑ දැන් තාජී. දෙච්චක් ආවේ. එහෙම නෙවෙයි ඔය. ඒ වුණාට වැඩක් නැහැ මචං. ඒ මොකෝ මචං? අර ගෑණි ඇත්තරියම. ඒ මොකෝ ඒ කාරි කියලා ඇත්තේ. පාලේ වැඩක් නැහැ බං.
ඒකත් හරියන්නේ නැතේ. වැඩක් නැහැ කියලා අච්චල්ලා දැම්මා. එන මොකෝ? දන්නේ නැහැ මම පරිස්සමෙන් ජීවත් වෙන්න දන්නේ නැහැ. පරිස්සමෙන්? පරිස්සම් කරන්න දන්නේ නැහැ. අර පිටිමත් මන් නැහැ මචං. ඕ වැඩක් නැහැ කතා කරලා. අල පරිස්සම් කරන්න? අල පරිස්සම් කරන්නේ ගෙදර මීයෝ. එන ගෝණියක දාන්න ඕනේ. අර පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න දන්නේ. ඔව් පිටිමත් මන් නැහැ. ඒ මොකද මොකක්ද නැහැ මචං. ඈ? කිසිම තුරුවක් නැහැ. යත්තේ? ඔව් මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? ගිය අවුරුද්දේ අප්‍රේල් මාසේ 33 වෙනිදා. වලා මේ අප්‍රේල් මාසේ 33ක් තියෙනවයි. අපේ ගෙදර එක තියෙනවනේ බා. ඉතින් අපලට විතර වෙනම කලන්ඩර් යන්නේ. අය ඉන්නවනේ. නේ? අප්‍රේල් මාසේ 33 නැහැ. අන අප්‍රේල් මාසේ හොඳේ ඔව්. ගෙනාපු හාල් මැස්ස 100. ඔව්. මේ අවුරුද්දේ අප්‍රේල් වෙනකන් කන්න බැරි නම් ඒ ගානිකෙ මට වැඩක් නැහැ. බුදුවා මේ අවුරුද්දක් ඉස්ස කන්නේ කොයි හාල්මැස්ස 100ක්. දැනගන්න බෑ විවාහගෙන කන්න. දැන් නම් කොහොම කන්නේ ඔය ළමන්නේ. හොද්දට දානවා ඒව කනවරක් තියෙනවා. හොද්දට දානවා ඒව කනවරක් තියෙනවා. බුදුවා මේ ගෑණි මේ මිනිහත් එක්ක හිටිය මේක මදයි. ඒක තමයි මම කියන්නේ. අනේ හද්දයිනේ. ඔය ජීවෙන ගෑනිය මං කියන්නේ. ඒක නම් ඇත්ත. ඔයලා ගෙදර කොහොමද? අපේ එක්කෙනා නම් පොඩ්ඩක් ඥානවන්තයි. හා මොලේ තියෙනවා. මොලේ තියෙනවා. ආ. මම මේ ළඟදී යද්දි ආ. වොෂින් මැෂින් එකෙන් වලං හොදනවා. හරියලා. ඒ තරම් ඒකනේ මම අන්නේ ඒකනේ ඔය බොම්බුරු ගෑනි මං අත්තරියේ. අනේ ඒ විදිය කියපු එක හද්දයිනේ. නෑ මේ ඇට සිටි අපේ ගෙදරනේ. හරි ඒ අතාරම ගෙදර මේ කියලා කඩ ගහලා තියෙන්නේ. අපේ ගෙදර එක්කලා හිටී ගම මොලේ ඇති වැඩ කරනවා. ඇත්තේ? ඔව්. මොන ඒ වගේ මොන වගේ වේ? ගලේ ගහන වලං හොදනවා. හරියලා. හොඳයි හැබැයි. පිළිමස්ම හොඳයි. ආයි මොනවද? කනල් නෑ කියලා. මම මෝඩ වැඩ කරනවා හිටී ගමන් බා. ඊ? ඔව්. දැන් ඒ තාම මොකද මොන ඔයා කරන්නේ? ඒ ලෝලු වල තමයි හොඳේ පොල් කිරි දානවා. ඔයා පොකින් දාමක් දමන්නේ. අල්ලතුර දාලා හදන්න බෑ. එහෙම හදන්න කොයි? නෑ. එහෙම නෙමෙයි. මොකෝ? මෙහෙට කතා කරා අන්නාරි මෙහෙ කතා කරා කිව්ව නේද? ඔව්. ඒ කණක් කල්යාමක් වේලේ පටන් අප ගියාගෙන අපෝටි අප කන්න ලව් කරගෙන. ඈ ඔව්. මේ අභිවනාරාමයේ විහාරස්ථානේ නේ ඒ පැවැත්වෙනා වූ මේ දේව ශාන්ති කර්මය එහෙනම් අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අනිකුත් මහා සංඝරත්නයත් ඒ ගමේ ගම්පාලස්සේ නායක සභාව ඇතුළු ගමේ ගම්මාදී සියලුම දෙනාගේ සහයෝගය ඇතිව නේද? බොහොම හොඳට කරගෙන ආව පෙරහැන්දාවේ පටන්. බොහොම හරි කිව්වා. ඉතින් මේ දේව ශාන්ති කර්මය බාර දුන්නේ අපේ සුසන්ත විදානගමගේ මහත්මයානේ. ආ ඒ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ දේශ කතිකාචාර්යතුමා ඒ රන්නේ අපේ සුසන්ත විදානගමගේ මහත්මයා නේද? බොහොම හරි. ඉතින් එතුමා තමයි මේ දකුණු පළාතට ඉන්නේ ගම්මඩුවක් පරිහැටි කරගන්න ඉන්න පාරම්පරික අපුපත්තිනි මහත්තයෙකුට ඉන්නේ එතුමා. ඒ වගේම પરම්පරාව පැවැතෙන එතුමාගේ මල්ලි ඉන්න සුමේදකප් මහත්තයාත් ඒ වගේම දක්ෂකප් මහත්තයෙක් ගෙන්නලා තියෙනවා අපේ පතිරණකප් මහත්තයා. අපි කියන්නේ ආදරේද සුදු නැන්දා. සුදු නැන්දයි කියන පිළිම කෙනෙක්ට. සුදු මාමා. සුදු මාමනේ. ආ ඔව්. කොක්මාඩු අපේ මේ පතිරණකප් මහත්තයා බරකොඩ මහත්තයා නේද? ආ ඉතින් එතුමාත් ගෙන්නලා ආතන ශිල්පියෙන් අපි දෙන්නගෙන මේ බෙලවහන මහත්තුරු ඔබ තුමාලාත් දෙන්නගෙන අවුවේ හිතවල තියලා ආ නේද? ආයෙන වටිනවා. මේ දේව ශාන්ති කර්මයේ මේ අන්තිම මොහොතේ ගරා දේවතාවට කතා කරයි කිව්වා. ඒ මොකක්ද දන්නවද පුරන්දනම් කියලා කතා කරා. එහෙනම් මේ විහාරස්ථානයේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේ ඇතුළු අනිකුත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටත් මේ සදායක සභාවේ සියලු දෙනාටත් ගමේ ගම්පාලත්තේ අවත ගම්වාසී රටවාසී ලෝකවාසී ලෝක ගොඩා සෑම සියලුම දෙනාටත් නේද? මේ වැඩි තියෙනා වූ අස්සා දෝෂ කටවය දෝෂ හෝහ දෝෂ අනෝවැදියා දෝෂ ග්‍රහබල දෝෂ විසංකා දෝෂ අන්ධකාරවල යක්ෂ දෝෂ භූත දෝෂ ප්‍රේත දෝෂ බහිරව දෝෂ අන්ධකාරවල ඇතුළුව සියලුම දෝෂ අන්ධකාරවල දුරු කරන් යන්න තමයි මේ අන්තිම මොහොතේ තතුවක් කියලා ගරා දේවතාවට අඬ ගැහුවේ. බොහොම හරි කිව්වා. ඉතින් අන්නේ ගරා කතාවරක් කියනනේ මල්ලි යන කරව යන්නේ කොරහක් දිනගෙන කියලා. අන්න හරි. අන්නේ වගේ තමයි ගරා දේවතාවට කතා කරන්නේ අන්තිම මොහොතේ තමයි ගර වෙන්නේ. වෙස්පාලා සියලුම දෝෂාන්ධකාරවල දුරු කරන් යන්න තමයි. අන්න හරි. ඉතින් අපි නායක ස්වාමීන් වහන්සේගෙනුත් අවසරයක් අරගෙන ඒ සංවිධායක මණ්ඩලෙනුත් මේ සියලුම දෙනාගෙනුත් අවසර අරගෙන ආයිබෝවන් කියලා නේද? වෙස්පාලා සහාගි භෝග ලබාගෙන දොස් දුරු කරගෙන යන්න ඕනේ. බොහොම හොඳයි කිව්වා. සහාගි භෝග ලැබෙන තරමට තමයි දොස් දුරු වෙන්නේ. අන්න අන්න නේ අවුදන්නේ. ඔව්. එහෙනම් අපි එන්න. ආව හොඳයි.